7واں حقوق والدین کی وفات کے بعد اولاد پر اپنے والدین کی قسم کو ان کے مرنے کے بعد بھی پورا کرے، سچا ہی رکھے ہمیشہ کے لیے۔ مطلب کیا ہے؟ کیسے قسم کو سچا کرے؟ مثال دی ہے سیدنا امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں۔ آپ فرماتے ہیں مثال کے طور پر اسی حق کے بعد کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ میرا باپ، استغفر اللہ العظیم، کسی باپ نے قسم اٹھائی کہ میرا بیٹا اللہ کی قسم، اس نے اپنے بیٹے کو کہا، خالد نامی شخص باپ ہے، مزید میں وضاحت کر دوں، اسلم نامی شخص اس کا بیٹا ہے۔ خالد نے زندگی میں اپنے بیٹے کو کہا تجھے میں اللہ کی قسم دیتا ہوں، یا یوں کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں آج کے بعد تو سینما ہال میں نہیں جائے گا، آج کے بعد تو سینما ہال میں نہیں جائے گا۔ اب یہ بھی حق اولاد پہ فرض ہے، ضروری ہے اسلام کی روشنی میں اس کو پورا کرے۔ اب یہ نہ سوچے کہ والد صاحب ہوتے تھے تو چلو میں نہیں جاتا تھا۔ فرمایا فوقا اسلام نے والد فوت بھی ہو جائے تب بھی اپنے والد کی اس بات کا، جب تک زندہ ہے اسلم نامی شخص ہماری اس مثال میں، اس کو چاہیے کہ اپنے والد کی قسم کو پورا ہی کرتا رہے، اپنے والد کی قسم کو کبھی سینما ہال کی طرف نہ جائے، یا کوئی ایسی غلط جگہ تھی، یا کوئی ایسی غلط، مثلا کوئی بد مذہب تھا، کسی مسلمان کی کسی کافر سے دوستی ہو گئی تو باپ نے اپنے بیٹے کو بٹھایا زندگی میں اور قسم اٹھا کے اس کو کہا کہ آج کے بعد تو اس کافر سے ملے گا، تو فوقا اسلام نے فرمایا زندگی میں بھی اسی طرح، اور والدین چلے جائیں تو تب بھی یہ حق باقی ہے کہ ساری زندگی اس سے کبھی اس نے کلام کرنا، اپنے والدین کی قسم کو ان کے مرگ کے بعد بھی سچا رکھے، ان کے مرگ کے بعد بھی کیا رکھے؟ سچا رکھے۔ نمبر 8، ممکن ہو تو ہر جمعۃ المبارک کو، یہ ممکن والا ہم نے لفظ بولا ہے، بسا اوقات والدین کی قبر بہت دور ہوتی ہے، بندہ ہر ہفتے نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا، تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ عرض کرتے ہیں ممکن ہو تو ہر جمعۃ المبارک کو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کو جائے، والدین کی قبر کی زیارت کو جائے۔ جب قبر پہ جا پہنچے یاسین شریف پڑھے، وہاں پر کون سی سورت؟ یاسین شریف پڑھے، اور اتنی آواز میں پڑھے کہ آواز نکلے، تلفظ ادا ہو، آواز نکلے۔ کیوں؟ جب آواز نکال کے پڑھے گا شرط یہ کہ ارد گرد مجمع نہ ہو، ارد گرد وہاں پر مجمع، کیونکہ مجمع کی حالت میں بلند آواز میں قرآن پڑھنا اس صورت میں حرام ہے کہ سارا مجمع ہی تلاوت کر رہا ہوں، سارا مجمع ہی، مثلا 40ویں کی محفل ہے، فرض کیا ہم نے 25 بندے آئے، ہر ایک کو پارہ دے دیا، اب سب کے سب اونچی آواز میں پڑھیں، اسلام میں یہ حرام ہے، اسلام میں یہ کیا ہے؟ اتنی میں پڑھے کہ خود سن سکے۔ ہاں کسی کو نہ سکون ہے، نہیں جی اونچا ہی پڑھنا ہے، تو پھر حال یہ ہے 25 میں سے 24 سے پارے لے لیں، ایک اونچی پڑھتا جائے، 24 اس سے قرآن سنتے جائیں، 24 اس سے قرآن اتنی آواز میں پڑھے۔ اگر مجمع نہ ہو تو والدین سن لیں، والدین، فوقہا نے فرمایا وہ تیری یاسین کی تلاوت سے ان کی روح خوش ہو جاتی ہے، ان کی روح۔ اور ادھر حدیث پاک ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، مفہوم ہے حدیث، جو اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے اللہ اس بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو جب والدین کے اس حال کے لیے پڑھے گا اور وہیں جا کے پڑھے گا، پہنچتا تو کائنات کے کسی کونے میں بیٹھ کے پڑھے پہنچ جائے گا، لیکن وہاں جانے سے ان کو انسیت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ سرکار کی احادیث کا مفہوم ہے جب کوئی کسی کی قبر پہ پہنچتا ہے تو قبر والا جانتا ہے میری قبر پہ کون آیا ہے، میری قبر پہ، اور ان کی گفتگو کو سنتا ہے، ان کے سوالوں کے جواب دیتا ہے، لیکن اوپر والوں میں سے وہی جواب سن سکتا ہے جس کے لیے اللہ چاہے، جس کے لیے ہر شخص نہیں سن سکتا۔ ہاں سننے والے سن لیتے ہیں، سننے والے سن لیتے ہیں۔ سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ
آپ गुजर रहे थे तो एक कब्र पर आप खड़े हो गए, बहुत बड़े बड़े फौकरा की जमात आपके साथ थी, बड़े बड़े शयूख अल्लाह के वली, बड़ी देर तक खड़े रहे, बड़ी देर हो गई, पढ़ते रहे, अवाम बड़ी परेशान है कि न जाने आज शेख ने इतना वक्त इस कब्र वाले को क्यों दिया है। मैं पूरी तफसील नहीं अर्ज कर सकूंगा क्योंकि मैंने 12 हुकूक भी अर्ज करने हैं, अपने वक्त को भी देखना है। नतीजतन एक बात कर रहा हूं कि देखने वाले देख भी लेते हैं, सुनने वाले सुन भी लेते हैं। शेख फरमाते हैं जब फारिग हुए लोगों ने पूछा हुजूर खैरियत थी? आपने फरमाया बगदाद का फलां जो पीर साहब गुजर गया है वो वाकई अल्लाह का वली था, वो वाकई अल्लाह का वली था। फरमाया उनकी जिंदगी में मैं उनके साथ अभी गौसे आजम की ये शान नहीं थी जिस शान के आप मालिक हैं, उस वक्त उनका उरूज था। फरमाया मैं उनकी सोहबत में उनके पीछे चला, जुमा का दिन था, सामने दरिया आया तो इस शेख ने जो कब्र वाला मुझे अपने हाथ से धक्का दिया, मेरा इम्तिहान लेने की गर्ज से। मैं सर्दी के मौसम में दरिया में जा गिरा, मेरे कपड़े गीले हो गए, मुझे काफी सर्दी का मौसम था, इसके बावजूद भी मैं शेख के पीछे, मैं शेख के मुरीदों ने मेरा ताक़ुब करना चाहा। शेख ने फरमाया इसको कुछ ना कहो, इसको हमने तो आजमाइश के लिए इनको धक्का दिया था, हमने तो आजमाइश के लिए इनको धक्का दिया था। अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं ये वही शेख है। लोगों ने पूछा फिर इतनी देर क्यों लगा दी? फरमाया मैं इसकी कब्र पे आया, मैंने देखा इसके सर पे सोने का ताज सजा हुआ है, इसको हुल्ला रब ने जन्नती अता फरमा रखा है, इसकी कब्र में जन्नत से हर तरह की नेमतें पहुंच रही है, लेकिन मैंने देखा इसका एक हाथ मफलूज है, इसका एक हाथ है। मैंने शेख से पूछा शेख ये क्या बात है, तेरी कब्र जन्नत का बाग है, हाथ क्यों मफलूज है? हालांकि जन्नती बंदे का हाथ मफलूज है, वो तो हर ऐब से मुनज़्ज़ह होता है, तेरा हाथ क्यों मफलूज है? शेख ने कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी ये वही हाथ है जिसने तुझे याद होगा तुझे एक दिन धक्का दिया था, आजमाइश की गार से तू दरिया में जा गिरा था, अल्लाह ने फरमाया तूने मेरे नेक बंदे को धक्का दिया था, गो तू जन्नती हो गया है, लेकिन हाथ जिससे तूने धक्का दिया था वो मफलूज ही रहेगा। शेख ने कहा हमारी रहमत ने अब गवारा न किया कि हम भी आए और बंदा वैसे का वैसा रहे। मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की मौला मैं इसको माफ करता हूं तू भी माफ कर दे, मौला मैं इसको माफ करता हूं तू भी इसको। कहा मैंने बार बार अल्लाह की जनाब में अर्ज की, जब अल्लाह ने सुन ली मैंने देखा उसका हाथ भी दूसरे हाथ की तरह हो गया। ऐ मेरे भाइयों इसलिए मुझे इस कब्र पे देर लग गई है। और मजे की बात अर्ज करूं, शेख ने जब ये बात की पूरे बगदाद में जो उस शेख के मुरीद थे उन तक बात पहुंच गई, असली शेख के मुरीद कब्र वाले, वो तो जनाब गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु के मदरसे के इर्द गिर्द आ गए, कहने होता कौन है हमारे पीर साहब के बारे में ऐसी बातें करने वाला। गौसे आजम के खिलाफ हो गया पूरा मजमा जो उस कब्र वाले के क्या थे, मुरीदीन थे। आपने ये बात की है तो क्यों की है, हमारे पीर साहब तो इतने पहुंचे हुए। फरमाया मैंने जो देखा है वही बयान किया है, मैंने जो उनसे गुफ्तगू की है वही तुम्हें बताई है। कहने लगे शेख एक हफ्ते का वक्त देते हैं, अगर इस पे कोई अलामत तूने पेश कर दी तो फाबिहा, वरना हम इसका तुझसे जवाब जरूर लेंगे। गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु जलाल में आ गए। फरमाया तुम हफ्ते का कहते हो, अभी तुम्हें अलामत मिल जाएगी। पूरे बगदाद में 2 बंदों का नाम तुम चुन लो, इस मजलिस से उठने से पहले तुम्हें निशानी मिल जाए तो समझ लेना अब्दुल कादिर ने सच कहा है, अगर ना मिले तो जो सजा मर्जी तुम्हारे जी में है मुझे दे देना। गौस फरमाते हैं उन्होंने 2 शयूख का नाम लिया, अभी यही गुफ्तगू हो रही थी, दोनों शयूख मेरी मजलिस में दौड़ते हुए आए, आते ही उन्होंने ऐलान कर दिया फलां शेख जो फलां जगह मदफून है अभी अभी हमारे पास वो रूहानियत की दुनिया में आया, उसने कहा जाओ गौस आजम के मदरसे में ऐलान करके कह दो जो गौस कह रहा है मेरे साथ वही हुआ है। फरमाया तुम कहते हो हफ्ता, मैं तुम्हें अभी दलील दे देता हूं। जब उन दोनों ने आकर ये जुमले बोले, अब्दुल कादिर जो फरमा रहा है कब्र वाला हमारे पास आया है, उसने कहा ये बिल्कुल सच फरमा रहा है और इसकी दुआ की बरकत से मेरा मफलूज हाथ अल्लाह ने तंदुरुस्त फरमा दिया है। तब उन तमाम मुरीदों ने शेख से मुआफी मांगी,
शेख से क्या मांगी कि हुजूर हम भूल गए, हुजूर हम, ये बात सनद के साथ कुतुब में मौजूद है, वालिदैन के 12 हकूक में से 8वां हकूक अर्ज किया कि अपने वालिदैन की हर जुमा को ज़ियारत, कब्र की ज़ियारत के लिए जाए अगर मुमकिन हो, वरना जहाँ है वहीं से जो कुछ पढ़ सकता है पढ़ के उनको भेज दे, अल्लाह पहुंचा देगा। और जब कभी, ये 8वें हकूक की तफसील है, उनकी कब्र यानी जिस कब्रिस्तान में वो मदफून है उसके करीब से गुजरे तो इस पर हक बनता है कि अपने वालिदैन को सलाम करके आगे जाए। कब्र तक जाना कोई जरूरी नहीं, वहीं रोड से ही अपने वालिदैन को सलाम करे आगे गुजर जाए और आगे गुजर जाए। वैसे तो सुन्नत है मुसलमानों के कब्रिस्तान के करीब से गुजरे तो अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर इन्ना लाहिक़ून मिनकुम इंशाअल्लाह तआला अज़ीज़ या माशरल मुस्लिमीन। तो ये वैसे भी हमें हुक्म है, तो फिर वालिदैन अगर उस कब्रिस्तान में है तो अब ज़रूर सलाम करना चाहिए ताकि वालिदैन का हक भी अदा हो जाए। 9वां हुकूक वालिदैन का उनकी वफ़ात के बाद 12 में से जो वालिदैन के रिश्तेदार हैं, जो वालिदैन के क्या हैं, जो वालदा के रिश्तेदार हैं, उन दोनों की या उनमें से किसी एक की वफ़ात के बाद औलाद पर यह भी वालिदैन का हक है कि उनके रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आए। उनके रिश्तेदारों के साथ कैसे? हुस्न सलूक के साथ, उम्र भर उनसे नेक सलूक करते रहे, उम्र भर उन अपने वालिदैन के रिश्तेदारों से क्या करते रहे? नेक सलूक करते रहे। नंबर 10, उनके शरई दोस्तों से, अपने वालिदैन के शरई दोस्तों से हमेशा के लिए दोस्ती रखें। हमेशा के लिए क्या रखें? इसकी वजह से इनके वालिदैन की कब्र में ठंडक पहुंचती रहेगी। लेकिन याद रहे, शरई दोस्तों से, किन दोस्तों की बात है? शरई दोस्तों, क्योंकि वो भी वालिदैन भी इंसान ही होते हैं, बतकाज़ा बशरियत, मुमकिन है कहीं भूल गए हूं, तो इसलिए इस्लाम की रोशनी में किस तरह के दोस्तों से दोस्ती रखनी है। और आपके लिए वैसे भी हुक्म यही है, हमारे लिए मुसलमान उसी से ही दोस्ती रखता है जो दोस्ती शरई हो, जो दोस्ती क्या हो? शराबी, कबाबी, जानी, चोर, डाकू, बदमाश, सूदखोर, इनसे दोस्ती की शरन इजाजत। दोस्त होता ही वही है जो आपको दीन का रास्ता दिखाता है, जो नेकी की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। इससे बड़ा दोस्त मुसलमान का कोई हो सकता? ये सबसे बड़ा दोस्त है। 11वां हुकूक, कभी भी किसी के वालिदैन को बुरा ना कहे। क्यों? जब ये किसी के वालिदैन को बुरा कहेगा तो सामने वाला, बोले तो सही, वो इसके वालिदैन को बुरा कहेगा। जैसा कि सियाम हदीस है, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सहाबा ऐसे लोग आएंगे जो अपने वालिदैन को गालियां देंगे। सहाबा जो वालिदैन के हाथ मुंह चूमने वाले, सरकार के तरबियत याफ्ता, वो ताज्जुब में चले, या रसूलल्लाह ऐसे लोग भी आएंगे? फरमाया हाँ साहबा। फिर सरकार से तफसील अर्ज की गई। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने तफसील यूं बयान की, फरमाया वो इस तरह करेंगे कि अपने वालिदैन को डायरेक्ट गालियां नहीं देंगे। सरकार ने इस तरह तफसील बयान करके भी अपनी उम्मत के पर्दों पे पर्दा डाल दिया, इनके ऐबों पे पर्दा डाला है। फरमाया वो किसी के वालिदैन को गालियां देंगे, वो फिर इनके। तो ऐसे ही है जैसा कि इसने, हालांकि सरकार ये भी जानते थे कि ऐसे बदमाश भी आएंगे जो अपने वालिदैन को गालियां देंगे, लेकिन सरकार ने पर्दा रखा है। क्या रखा है? आज हमारे जमाने में ऐसे बदमाश, ऐसे गुंडे, ऐसे दहशतगर्द जो इस्लाम में नई नई कहानियां सुनाते हैं अपने वालिदैन को, अपने वालिदैन को क्या देते हैं? गालियां। उनको कुछ शर्म हया करनी चाहिए। यही हमारी जन्नत है, यही हमारे लिए दोज़ख का सबब बन सकते हैं। जैसा कि आपको पिछले जुमा पे हदीस अर्ज की, कभी भी किसी के वालिदैन को बुरा, क्यों? वरना इनके वालिदैन को बुरा कहा जाएगा। 12वां और आखिरी हक, 12वां और हमारे इस मौजू के एतबार से सब में सख्त तर और आम तर ये हक है जिसको पूरा करना शायद 100 में से इस वक्त शायद 5% औलाद हो। आप कहेंगे वो कैसा हक है? फुकहा इस्लाम ने लिखा कि पूरी जिंदगी कभी गुनाह न करना, वरना उनको तुम्हारे गुनाह की वजह से तकलीफ होती है। इसलिए मैंने ये 5% का जिक्र किया है। औलाद जब गुनाह इधर करे, तकलीफ वालिदैन को कब्र में होती है। जैसा कि सही मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है, सया में से सही मुस्लिम में यह हदीस बात मौजूद है
کہ والدین کے اوپر ہفتے میں ایک دن اولاد کے اعمال پیش ہوتے ہیں. اولاد کے کیا ہوتے ہیں؟ جب اچھے کرتے ہیں اور وہ پیش ہوتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، جب برے اعمال کرتے ہیں ان پر پیش ہوتے ہیں تو ان کا دل دکھتا ہے، ان کو تکلیف پہنچتی ہے. اس لیے کہا سب سے سخت تر حق یہ ہے کہ پوری زندگی کبھی بھی گناہ نہ کر کے ان کو، کیوں؟ گناہ کرے گا تو ان کو کیا پہنچے گی؟ اگر نہیں کرے گا تو یہ بھی والدین کا ایک حق ہے تاکہ ان کو تکلیف تو نہ دے بندہ. چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں سادہ سی بات، کوئی بندہ یہ بات درست سمجھتا ہے کہ بندہ اپنے والدین کو تکلیف دیتا پھر؟ بولے تو صحیح ہے. تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، جب ہم گناہ کرتے ہیں ہمارے والدین کو کیا ہوتی ہے؟ تو اس کو چھوڑیں گے تو وہ تکلیف سے بچ جائیں گے. وہ تکلیف سے، جو کسی مسلم کو تکلیف سے بچائے اللہ اس کی بخشش فرمائے احادیث کی روشنی میں، اللہ اس کو بخش دے. اور جو والدین کو تکلیف دینے سے رک جائے میرا رب اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا. لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا شریعت پہ عمل کرنا، اس کے لیے ضروری ہوگا شریعت پر. یہ 12 حقوق تھے والدین کی وفات کے بعد جو اولاد کے ذمہ ہوتے ہیں. ہم نے آپ کو اپنی زبان میں عرض کی ہے، یہ پہلی قسط تھی 12 حقوق بعد از وفات والدین، جو ہم نے آپ کو فقط حقوق عرض کیے. دوسری اور تیسری قسط اسی عنوان کی باقی ہے جس میں ہم احادیث مبارکہ انشاءاللہ لے آئیں گے. جو کچھ آپ کو عرض کیا انہی پر سرکار کی احادیث کو ذکر کریں گے. یہ اپنے گھر سے نہیں عرض کیا، سرکار کے فرامین عالی شان سے پہلے 12 حقوق کی تفصیل علیحدہ کر دی گئی تاکہ سمجھانے میں آسانی ہو. ہمارے ائمہ نے اس پر کوشش کی، انہوں نے اتنی محنت کی. ہم تو وقت پڑھ کے سنانے والے، محنت تو ائمہ کی ہے، محنت تو اسی پر انشاءاللہ دلائل احادیث کی روشنی میں قسط نمبر 2 جو اگلے جمعۃ المبارک کو، قسط نمبر 3 انشاءاللہ الرحمن جو اس سے مزید اگلے جمعۃ المبارک کو. خطبہ 12:40 پہ تقریباً شروع ہو جاتا ہے. احباب سے اپیل ہے وقت مقررہ پر تشریف لایا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ قرآن و سنت کو سیکھنے کا ہم سب کو موقع ملے. اللہ قرآن و سنت کو سیکھ کر سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.